गोल्ड पाएंगे इंजन ऑयल फिल्टर जेडे डैलो गोल्ड 1540 वो इंजन च 10 लीटर तेल पाएगा। ATS के फिल्टर पैणगे ते उस तो इलावा हाइड्रोलिक जेड़ा 50 लीटर दा तेल सिर्फ इस पॉइंट ते हथ रखो, इस पॉइंट ते हथ रखो, चोक खिंच के सलम मारो, कूलर का कूलिंग च फर्क आता है। और जेडे दोस्तां ने लाए कई लोग मनु करदे नदीम साहब आते गिला इस तरह लगता है कि टैंपरेचर गेज काम ही नहीं करती पई, हालांकि टैंपरेचर गेज काम कर रही होंदी है। जेडे आयल कूलर है इंजन दा आयल तुसी जिन्ना कूल डाउन रख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके ते खुश आमदीद कहने सारे भरावां नूं। दोस्तों अज मौजूद हाँ जी जिला पाकपतन, नदीम साहब साडे नाल मौजूद ने ते ATS ही तकरीबन जो नवे ATS चले ही माशाल्लाह उदों दा आण के खड़ा होया जिला पाकपतन दे विच। ते नदीम साहब अज आए ने जी, स्पैशल खुद आए ने जी इहदी सर्विस वगैरह करवाण। मजीद नदीम साहब नाल गलबात करांगे सर्विस दे विच की इहदी तब्दील वगैरह करदे ने, किहड़ी चीज़ां दा तेल किहड़ा पाਉਂਦੇ ने। तुहानूं मुकम्मल अज दी वीडियो तुहानूं दसदे हैं जी सर्विस दे हवाले नाल। ठीक है जी, ATS की सर्विस किवें करदे ने नदीम साहब, गलबात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम, की हाल जी, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ते अज दसो साडे वीवरां नूं कित्थे आपां किहड़ी जगह ते मौजूद हाँ जी? जी अज पाकपतन मौजूद है। हाँ जी, असगर साहब को आए हैं। इन्हां दा एड्रैस सुन लो, किहड़ी जगह चक सिंधे खां च गए। चक सिंधे खां, जिला पाकपतन। जिला पाकपतन ते नदीम साहब तकरीबन जो नवे ATS चले हे ते उदों दे भाई हुणी लै गए। हाँ जी, उदों पहले जेडे 4-6 ट्रैक्टर गए है ना, उन्हां 4-6 पहले ट्रैक्टरां दे विच ट्रैक्टर सी। मैं इस चीज़ तो हैरान हाँ कि बंदे एडे शौकीन ने ATS दे, तकरीबन मेरे ख्याल च 5-6 महीने तो ज्यादा हो गए ने। हाँ जी, वैसे ही ते उन्हां दा लिया के खड़ा कीता, इन्ना काम भी नहीं लिया। नहीं जी, हजे बंदे मतलब ढीक रहे कि ATS आए तो लईए हैं। 6 महीने हो गए, 6 महीने सिर्फ इन्हां ने बड़ा भी चलाया ते 35 घंटे चलाया। आ वेख लो जी, मीटर तुहानूं विखा दिंदे आ जी, बंदा ये ना कहे जी झूठ बोल रहे ने। 6 महीने सिर्फ 35 6 महीनों दे विच मीटर तुहानूं विखा दिंदे आ, चेक कर लो, सिर्फ 35 घंटे। ते नदीम साहब किनवी सर्विस कर रहे, पहली कि दूसरी? पहली सर्विस है जी। इन्हां नाल वादा कीता सी उरों ਜਦੋਂ इन्हां ने ट्रैक्टर लिया सी, पहले ट्रैक्टर सी ते ਉਹ फिर इन्हां ने कहा सी जी तुसीं आना। मैं कहा इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, पाकपतन आएंगे, पाकपतन दरबार ते भी सलाम करेंगे बाबा फरीद साहब दे। ते अज इंशाल्लाह उधर भी जाना है। एरी सर्विस करके अही आख्या एक काम नाल दो काम चंगे। हाँ सही गल। ते तुसीं फारग मिले सी ते मैं कहा चलो तुसी भी नाल लगे चलो। या माशाल्लाह अज सुबह ही लोरों निकले हैं, तकरीबन सुबह 7 बजे निकले हैं ते और 12 बज गए। 12 बज गए, 7-12 बज गए। इत्थे आंदे आंदे रस्ते च असगर साहब को खड़े हुए हैं, उन्होंने नाश्ता करवाया माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके नाल। ते उस तो बाद फिर चले हैं ते आ गए हैं, 12 बज गए। उन्हें सर्विस करेंगे, सर्विस करके फिर इंशाल्लाह गलबात करते हैं। दसो साडे वीवरां नूं सर्विस दे विच किहड़ी चीज़ तुसीं आण के चेक करदे हो ट्रैक्टर? सर्विस दे विच सब तो पहली चीज़ तो चेक करने हैं कि ट्रैक्टर किसी जगह तो लीक शीक तो नहीं, ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं है, कोई टुट भज तो नहीं है। उस तो बाद दूसरा मामला देखीदा एरा इंजन आयल चेंज होंदा है, एरा हाइड्रोलिक आयल चेंज होंदा है। बाकी और छोटिया मोटिया एडजस्टां होंदियां वो देख लईदी है, RPM वगैरह देख लईदे है, और बाकी मामला देख लईदे है। कस्टमर को रिव्यू ले लईदा है, आया क्यों मुतमिन है, क्योंकि मशीनरी है, ऐसे बड़े सारे मामलात होंदे है। ते बाकी आए कि कंपनी ते ऑलरेडी क्लेम देंदी है, लेकिन फिर भी जरा फीडबैक लेना बेहतर जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਜਲਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਸਲ ਲਾਏ ਤੇ ਅਸਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? जी ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਵਾਇਆ ਲੰਬਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰ ਮੋਟੀ ਕਰ ਦੋ ਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਉਹਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਈਪ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਈਪ ਇੰਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਾਈਪ ਦਾ ਫਲੋ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਡਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦਾ ਫਲੋ ਉਰ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੜਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾਣੀ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਵਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆ ਵਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਹੈ। तमाम ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਇਲਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੂਲਰ 'ਚ ਅਫਾਦੀਅਤ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਲ ਰੱਖਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਲਟਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਇਲ ਕੂਲਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਦਵਾ। ਜਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 2 ਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਆ 1 ਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 2 ਵੇ ਤੇ ਆ ਆਇਲ ਕੂਲਰ 2 ਵੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਕੂਲਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਅੱਧਾ ਬਲਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੰਪ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇਲ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੂਲਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੇਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੂਲਿੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆ ਲਾਏ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗੇਜ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗੇਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਰੱਖ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਕਰ ਲਓ ਯਾਨੀ ਕਿ 40-50 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਛਾ, ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਅੱਛੀ, ਗੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਅੱਛੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੀ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਗੇਜ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਜ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਓ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗੇਜ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਕਸਰ ਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਬੈਂਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਲ ਚੈਂਬਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੀਟਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਚੈਂਬਰ 'ਚ 100 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੱਧ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ 2 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, 8 ਲੀਟਰ ਤੋਂ 10 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ 10 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ 20 ਲੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ 10 ਲੀਟਰ ਐਕਸਟਰਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੂਲਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ। ਤੇਲ ਤੇ 20 ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹਰ ਦਫਾ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ 2 ਲੀਟਰ ਹੀ ਵਧਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 30 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 30 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 300 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ 30 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 30 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਰਨਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਕਰੇ ਔਰ 30 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 30 ਘੰਟੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ 300 ਘੰਟਾ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਉਹ ਜ਼ਵਾਬਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ ਆਗਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲੀ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਹੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ तो फिर देखेंगे कि वाकई जो बंदे ने ठीक किया। बिल्कुल। अच्छा नदीम साहब हुण सानू दसो तेल केड़ा पा रहे हैं? तेल डेलो गोल्ड पाएंगे जी, डेलो गोल्ड पाएंगे। इंजन ऑयल फिल्टर जेडे एर च डेलो गोल्ड 1540 वो एर च इंजन च 10 लीटर तेल पाएगा। ATS दे फिल्टर पैणगे ते उस तो इलावा हाइड्रोलिक जेड़ा 50 नंबर दा तेल पाएगा। अच्छा हाइड्रोलिक दा भी लै के हाइड्रोलिक दा लेके आए वो भी है बड़ी कैन जो R1 पा लो हाइड्रोलिक दा 50 नंबर 50 नंबर ठीक है। अगर किसी को कोई बंदा साडे कोलों नहीं मंगवांदा तो शैल दा R1 भी पा सकदा है। मैं आप लोगों नूं दस दवा इंजन च डेलो गोल्ड ते पिछले हिस्से च शैल दा R1 पा सकदे जे वो 50 नंबर च ही हुंदा।
ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੀ 50 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਟਰਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਬੜਿਆ ਡੈਲੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਰ ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡੱਬਾ ਪਾਏਗਾ ਨਾ, ਆ ਡੱਬਾ ਪਾਏਗਾ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 2 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 2 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਡੱਬੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੇਲ ਨਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਫਾਈਨ ਤੇਲ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਤੇਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਡੱਬੇ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਆ ਡੱਬੇ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ 20% ਵੀ, ਤੇ ਡੱਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਤੇਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਦਾ? ਆ ਹੁਣ 13000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। 13000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਇਹਦੀ ਦੇਗਾ ਪੇਮੈਂਟ? ਆ ਤੇਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਫਿਲਟਰ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਵਿਊ ਲਈਦਾ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਖਾਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਪਰਸਨਲੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਪਰਸਨਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਏਟੀਐਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਦੇਣ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ।